ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ मैं दसन लगा ना मैं एक एग्जाम्पल दी कि बंदा जिहड़ा एवें काम करदा जिवें कोई गुलाम होवे कोई हथ ठोका होवे किसी एक बंदे दा जिहड़ा बंदा मैं हाँ ओहदा जिहड़ी अपनी गुलामी अपने हितां दी गुलामी अपने हौमे दी गुलामी जिथे तक सरदार प्रकाश सिंह बादल होना दा संबंध है सरदार प्रकाश सिंह बादल होना ने अज तक मैनू कदे भी कोई ऐसा मौका नहीं दिता जिथे मैं शिकायत करा बल्कि मैं बहुत दिते उन्होंने जिथे वो शिकायत कर सकते सी पर उन्होंने बेचारे ने की नहीं कदे जिहड़ा रिश्ता पहले दसदा ना सरदार प्रकाश सिंह बादल होना सरदार प्रकाश सिंह बादल होना ना रिश्ता उन्होंने वो जी महक उन्होंने शख्सियत की वो मेरा रूहानीयत वाला रिश्ता है और मरदे दम तक रहूगा। अज तक मेरी जिंदगी की आत्मा का हानि बस इन्ना ही है हुण इस जालिम की आज़ादी चाहिए हुण अपने आप तो यानी कि तुसीं कह रहे हो आपदे शरीर नूं कह रहे हो भी जालिम तो आज़ादी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल अपने आप तो ही हौमे तो आज़ादी चाहिए है। बादल साहब ते अटैक जां सुखबीर सिंह बादल ते अटैक इन्हां ते अटैक नहीं है अटैक असल च समझना पऊगा अटैक पंजाबीयत ते और सिखां उत्ते है। बेअदबी का दोष लाया गया सरदार प्रकाश सिंह बादल उदों मुख्यमंत्री सीगे तो सीधा उन्होंने उत्ते लाता गया हालांकि सारी दुनिया जानती है कि मुख्यमंत्री साहब को इदां दी ताकत ही कोई नहीं है कि उत्थे वो फायरिंग जी हुई सी कर सकते। एक मिनट सुखबीर जो प्रकाश सिंह बादल के हथ कमान से अज भी उन्होंने जो देखिए विरोधी तरह भी सत्कार दिंदियां ने कि प्रकाश सिंह बादल के कई फैसलों को लैके या वैसे उन्होंने शख्सियत को लैके पर सुखबीर बादल को लैके तो नहीं लगे कि पार्टी डाउनफॉल च गई है कि एक बहुत बड़ी साजिश जी अरबों करोड़ों हज़ारों करोड़ों रुपए खर्चे गए हैं ना मैं दसन लगा सारी गल कि कौम सिख सियासत नां दी कोई चीज़ ही ना रहे। जे मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता तो वो जी शब्दावली तुम दस रहे हैं वो मैं बादल साहब बारे बोल रहा कदे जब मैं अपने बारे नहीं तो सुखबीर बादल बारे भी नहीं बोल किसी बारे भी नहीं बोल सकता पर जिहड़ा जिस तुसीं आप कह रहे हो भी पार्टी का बड़ा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है वो जी समय के हरचरण बैंस होरां दी पोस्ट आ जानी तुहानूं कि जदों ये पोस्ट पई चलो असीं तां तुहानूं हुण सवाल पुछ रहे हैं पोस्ट पैण दे सार थोड़ी आपदी एक पार्टी का भी एक इंटैलीजेंस होना वैसे कोई निगाह रखदा जां वैसे देखदी ने एक दूजे दे नाल सारे तुहाडे फ्रेंड लिस्ट होने बादल साहब का फोन आया कि ये तुसीं पोस्ट करती जे बादल साहब का ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ गुरु ग्रंथ साहब नूं जो सारे दिन के काम करने तो बाद गुरु ग्रंथ साहब सारा तोड़ तुड़ा करके अपने आप को गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकण तो पहला कदे सौण नहीं जाते जी दिन भी शुरू भी गुरु ग्रंथ साहब ना करते हैं तो खत्म भी गुरु ग्रंथ साहब से जाए करते हैं उस बंदे ते इल्जाम लाता बेअदबी का ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਔਲੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਏਗੀ ਇਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਰੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗੂਗੀ ਪੈਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਐਚ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਕਿ ਆਖਰ ਪੋਸਟ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। सियासी तौर पर ऐसी भी बड़े वो मायने कढ़े ने पर एच.एस. बैंस खुद साढ़े नाल ने बैंस साहब देखा जाए थोड़ी पोस्ट ने सारा सिस्टम हटा के रखता शाम को तुसीं पोस्ट पाई कादी लोग कहते औखे किहदे तो ते विछोड़ा किहनूं देना चाहुंदे हो नहीं ਉਹਦਾ पोस्ट ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਕਦੇ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ लीडर साहिबान बारे होरना पार्टियां बारे होरना लीडर बारे कदे मैं पाता ही नहीं। ये भी जी पोस्ट है ये तुसीं जे फेसबुक देखोगे मेरे वाला जाके तो 15 दिन तो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज और होर जो साडे धार्मिक ग्रंथ साहब दूसरे धर्मां दे भी है वेद ने जां होर है उन्होंने सारिਆਂ ਵਿੱਚ जो हौमे की गुलामी है बंदे के अंदर मैं
ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਬਈ ਮੈਂ ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਉਹ ਇਸ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਵਰਗਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ, ਬਿਨ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹਾਨੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਓ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਨ ਤਨਖਾਹੋਂ ਨੌਕਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਿਸੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਬਿਨ ਤਨਖਾਹ। ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥਾਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ, ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨ ਤਨਖਾਹ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਜੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਦੇ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 'ਤੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹੀ ਹਉਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੂਡ ਆਇਆ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
उस बंदे ने जिंदगी कदे मैनू शिकायत नहीं की। जो मैं वापस आया वो उन्नी प्यार तो उन्नी निग नाल, बल्कि मैनू आपस में कई बारी शर्मिंदगी भी हुई भी एक कदे भी गुस्से नहीं होंगे। ये तो वो गल रह गई उन्होंने हुण जिहड़ी तुसीं कहने बादल साहब ते अटैक जां सुखबीर सिंह बादल ते अटैक, इन्हां ते अटैक नहीं है। अटैक असल च समझना पऊगा, अटैक पंजाबीयत ते और सिखां उत्ते है, और अटैक है श्रोमणी अकाली दल के उत्ते। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆ। ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਜੀ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੇ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਨਿਕ ਨੇਗੇ, ਸੈਨਿਕ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇਗੇ ਅੱਗੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ, ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੇ ਪੰਥ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਗੈਸਟ ਐਸੈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫੌਜ ਕੁਦਰਤੀ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਤੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਲੱਭੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਲਾਸਟ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹ ਪਾਈ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਪੋਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੋਸਟ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ XYZ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੀਬੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇਗੇ ਐਚਐਸ ਬੈਂਸ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਐਚਐਸ ਬੈਂਸ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਐਚਐਸ ਬੈਂਸ ਕਦੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛਵੀ ਐਚਐਸ ਬੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 1200 ਜਾਂ 1100 ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ SGPC ਹੈ, SGPC ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨਫਾਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਡਾਊਨਫਾਲ 'ਚ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨਫਾਲ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਕਦਮ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਵੀ ਬਣਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਈਵਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਚੈਲੰਜਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਘਿਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਰਚੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼? ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੌਮ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਮਾੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਚੇਗਾ ਕੌਣ? ਵਰਕਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਆਗੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲਾਈਨਵਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਏ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਜਾਈਏ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਾਥ, ਤਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਲੀਡਰ ਟੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੁਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਬਚੂਗਾ ਕੌਣ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਕੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਵਿਚ ਟੈਸਟਸ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆਫ ਅ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਲਾਂਗਾ ਕਦੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪਈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਪੈਣ ਦੇ ਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਣਾ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਲਿਸਟ ਹੋਣੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ? ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਾਤ ਬੀਤਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹੀ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏ, ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਅਕਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਗਏ। ਮਿੰਟ ਡੇਢ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਓਕੇ, ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, 1-1.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ। ਹੁਣ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। 1.5 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਤਾਇਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਸਿਹਤ ਵੀ ਨਾਸਾਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ? ਦੇਖੋ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਾਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਲੀਡਰ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ SGPC ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਫਲੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਫਾਫਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਫਾਫਾ ਖਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ? ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੱਢਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਲਾਏ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਟੈਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਮਲਾ ਫੌਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੱਦ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਗੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀ ਚਲਾਈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜਦ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤਾਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਬੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਛੱਡੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨਲਾਇਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗਈ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਕੇਸ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਭਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ, 6 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਸਾਂ ਗਲਤ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ,
ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਕਲ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ AC ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ 1947 ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆ। ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 40-45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ 12-14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ 100 ਫੁੱਟੀ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, 4 ਲੇਨ ਸਾਰੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਪ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਗੱਪ ਹੈ। ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਬ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, 4 ਲੇਨਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਠਿੰਡਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲਊਗਾ ਪੈਸਾ, ਕਿੱਥੋਂ? ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਬੰਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ, ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਰਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਚਾ ਮਚਾ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 18 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੋ ਕਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਗਲਤ। ਇੰਨੇ ਰਿਵਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਟ ਗਈਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਫੌਜ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰੋ। ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਖਰਚੇ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੇ ਪੈ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਭਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਆਪ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਬਚੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਚੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਰਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਔਲੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਏਗੀ, ਇਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੈਰੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਮਸ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗੂਗੀ ਪੈਰੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਅਕਾਲਪੁਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਫਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮੇਜਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਂ ਗਿਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਣਗੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਰੇਆਮ ਨਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਾਰੀ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੋਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਈਓ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹੋ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਦ ਬੋਤਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਚਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰਨਗੇ।
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣੀ ਇਹ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ 100 ਸ਼ਬਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 1000 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਚਲੋ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਵਰਕਰ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਆਖਰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣ? ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਕਿ ਆਖਰ ਚਾਹੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਦਲੂਗਾ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਊ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿਊ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਕਦਰੂਲੀ ਗੱਲਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬੜੀ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੜਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮਵਾਦ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਆਪਣੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਗਏ ਨਹੀਂ? ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 2 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬਣੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੇਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਚਲੋ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ 6-7 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਕਾਮਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੇ, ਨਜਲਿੰਗੱਪਾ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਔਖੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਕਰੜ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕਹਿਲਾ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਈ ਵਰਤੂੰਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਗਰਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੋਨ? ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰੋਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਚਐਸ ਬੈਂਸ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਖੈਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹਿੱਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਐਚਐਸ ਬੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਦਾ ਹੋਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਹੈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।